তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি, নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Again, 3 Bangladeshi nationals were detained by GRP police of Agartala rail station on Sunday morning. The arrested names are Abdul Rashid, MD Yusuf and MD Hamid Hossain. They will be presented to the court on Sunday by the GRP police. Presented to the court on Sunday by the GRP police. Vishalgarh police seized a passenger auto with marijuana from Ghaniamara area of Vishalgarh. 66 kg of marijuana was recovered from the court on Sunday by the auto driver escaped from the incident. This incident took place in Vishalgarh Ghaniamara Kathaliabari area.
An organizational meeting was organized on Saturday evening by SC Morcha in support of BJP nominated candidate of West Tripura Lok Sabha constituency Biplab Kumar Dev at Rajarsi Hall in Udaipur. MP Biplab Kumar Dev, Gumati District BJP President MLA Abhishek Debroy, MLA Ranjit Das and others were present. In view of the upcoming Lok Sabha elections, a flag march was organized by West Agartala and East Agartala police in the capital city of Agartala on Saturday night. The flag march was led by West District Superintendent of Police Kiran Kumar K. BJP Pristha Pramukh Sammelan was held in Nagar area under the initiative of Barjala Mandal Committee on Sunday ahead of the Lok Sabha election. West Tripura Seat candidate MP Biplab Kumar Dev, BJP State President Rajiv Bhattacharjee and others were present. The East Agartala police arrested 4 thieves with stolen gas stove and a TV from Bojanagar school on Sunday. The arrested names are Sunil Debarma, Vijay Vishwas, Gopal Gupta and Bhanu Devnath. Several stolen items were recovered from them. The arrested names are Abdul Rashid, MD Yusuf and MD Hamid Hossain. They will be presented to the court on Sunday by the GRP police. The GRP police were checking the passengers going to outside the state on a train on Sunday morning as usual at Agartala rail station. During the checking, the GRP police saw 4 people suspiciously and started interrogating them. Eventually, 3 Bangladeshi nationals were caught out of them. According to the report, it is learned that they have entered in India through West Bengal Bangkul border area 8 years ago and stayed in Hyderabad from Bangladesh illegally. As such, they have come to go back in Bangladesh 2 days back. However, it is learned that they were supposed to go back to Hyderabad due to high security forces in Tripura ahead of the Lok Sabha election. The 3 Bangladeshi arrested names are Abdul Rashid, MD Yusuf, MD Hamid Hossain, said the Agartala GRP police station Ushi Tapas Das. অন্যান্য দিনের মতো আজকেও যে দূরপাল্লার ট্রেনগুলো যা প্রায় মুহূর্তে আমরা চেকিং করি, তো আজকেও সকাল প্রায় 7:45-এর দিকে আমরা যাত্রী প্যাসেঞ্জারগুলি চেকিং করছিলাম। তো এমন সময় আমরা 4 জনকে মানে নোটিশ করি একটু সন্দেহভাজনক তাদের গতিবিধি। তারপর আমরা 4 জনকে ডিটেইন করি ওই স্পটেই আগরতলা রেল স্টেশনের যে মেইন গেট, প্ল্যাটফর্মের এন্ট্রি গেট। তো তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রথমে জানতে পারলাম যে তারা রোহিঙ্গা এবং তারা প্রায় 8 বছর আগেই মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বনপুল একটা বর্ডার আছে তাদের কথা আর কি, তারা বাংলাদেশ থেকে হায়দ্রাবাদে গিয়েছিলেন। তো ওইখান থেকে তারা আবার এই 2 দিন আগে আবার এখানে এসেছিল, তারা বাংলাদেশ যাবে বলে এরকম বলেছে। তো এখানে যেহেতু আমাদের পুলিশ প্রশাসনের প্লাস এখন তো ইলেকশনের মরশুম, তো খুব দরকার পড়ে তারা আবার রিটার্ন যেতে চেয়েছিল আজকে, যতটুকু তাদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম আর কি। তো এই সময় আমরা তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছি আর কি, এবং এই ইয়েতে আমরা একটা মামলা নিয়েছি আমাদের জিআরপি থানাতে। আজকে তাদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করবো। তাদের নামগুলি কি? তাদের একজনের নাম হলো আব্দুল রশিদ, আর তাদের পিএস এমনি বলেছে মন্ডু, ডিস্ট্রিক্ট আইকুব মায়ানমারের। আর আব্দুল রশিদের বয়স 24, সবার একই বাড়ি। আরেকজন হলো এমডি ইউসুফ, ওর বয়স 23। আর 3 নম্বর যিনি আছেন উনি হলো এমডি হামিদ হোসেন, ওনারও 23 বছর। আর এই 3 জনই আর কি। ওদের কাছে কিছু পাওয়া গেছে কি? ওদের কাছে না এমন কিছু নেই, তবে একজনের কাছে একটা কিপ্যাড মোবাইল পাওয়া গেছে। Moreover, GRP Police Station Ushi Tapas Das said that the arrested Bangladeshi national will be presented to the court on Sunday after taking an FIR against them. Bureau Report, Chini Khorang. Vishalgarh police seized a passenger auto with marijuana from Ghaniamara area of Vishalgarh. 66 kg of marijuana was recovered from the auto. The auto driver escaped from the incident. This incident took place in Vishalgarh Ghaniamara Kathaliyabari area.
In details of the incident on Sunday morning, police of Vishalgarh police station went to Ghaniamara area of Vishalgarh for vehicle checking. At that time, seeing the police, a passenger auto bearing the number TR0782649, driver parked the auto on the side of the road and ran away. Later, the police searched the auto. After the search, 66 kg of marijuana was recovered from the auto. Based on the number of the auto, the police got to know the name of the owner of the auto. Vishalgarh police seized a passenger auto with marijuana from Ghaniamara area of Vishalgarh. সকালবেলা 11:30টার সময় আমাদের যারা পুলিশ অফিসার সাব ইন্সপেক্টর কপিল পাল এবং এএসআই মধু চক্রবর্তী তারা রুটিন ভেহিকেল চেকিংয়ে ছিল। তো গনিয়ামারা জায়গাতে এখানে গনিয়ামারা আর কাঁঠালিয়া বাড়ি যে জায়গাটা রাস্তাটা এইখানে ক্রসিংয়ে আমাদের পুলিশ পার্টি যখন চেকিং করছিল তখন একটা অটো পুলিশ পার্টিকে দেখে ওই অটোর চালক পালিয়ে যায়, কিন্তু অটোটা আমরা ধরতে সক্ষম হই। অটোটার নাম্বার হচ্ছে TR0782649। সেই অটোটাকে তল্লাশি চালিয়ে এখান থেকে অনুমান 66 কেজি গাঁজা আমরা বরামদ করি এবং তা সিজ করে আমরা এটা NDPS অ্যাক্টে আমরা কেস দিচ্ছি। অটোটা কি প্যাসেঞ্জার অটো স্যার? হ্যাঁ, অটোটা তো এমনি তো অটো তো TR0782649। এটা আমাদের কাছে দাঁড়ানো ছিল। গাড়িটা কি দাঁড়ানো ছিল? না, দাঁড়ানো ছিল স্যার। ড্রাইভারটা তাহলে কোথায়? ড্রাইভার তো বললাম তো, পুলিশ পার্টি যখন চেকিং করছে একটা নির্দিষ্ট স্থানের দূরে থেকে তারা পুলিশ পার্টিকে দেখে ড্রাইভার পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, কিন্তু আমরা অটোটাকে আমরা সিজার করি নিয়ে আসি। স্যার, তার গাড়ির মালিকের কোনো খোঁজখবর পাওয়া গেছে? রেকর্ড অনুযায়ী তো গাড়ির মালিকের নাম রাজু দাস এরকম এসেছে, তবে আমরা চালক, গাড়ির মালিক এবং যারা যারা এটার সঙ্গে যুক্ত আছে তারা প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমরা NDPS অ্যাক্টে আমরা এটি কেস করছি। The police have started investigating the incident by registering a case under specific clauses. Bureau Report, Chinikhorang. An organizational meeting was organized on Saturday evening by SC Morcha in support of BJP nominated candidate of West Tripura Lok Sabha constituency Biplab Kumar Dev at Rajarsi Hall in Udaipur. MP Biplab Kumar Dev, Gumati District BJP President MLA Abhishek Debroy, MLA Ranjit Das and others were present. The supporters of state BJP are making awareness programs and campaign across the state in support of BJP nominated candidate of West Tripura Lok Sabha constituency Biplab Kumar Dev after the candidate list was announced. Similarly, an organizational meeting was organized on Saturday evening by SC Morcha in support of BJP nominated candidate of West Tripura Lok Sabha constituency Biplab Kumar Dev at Rajarsi Hall in Udaipur. MP Biplab Kumar Dev, Gumati District BJP President MLA Abhishek Debroy, MLA Ranjit Das along with other state and district level leaders of SC Morcha were present. While speaking at the meeting, Biplab Kumar Dev said, কমিউনিস্টের শাসনের কারণে ত্রিপুরার অর্ধেক মানুষ নারাজ হয়ে থাকতো, আর যখন নারাজ হয়ে থাকতো কোনো না কোনো জায়গা তো সিপিএম এর এগেইনস্টে ভোট দেওয়া। এখন সেখানে নবাবরা ছিলেন, নবাবদেরকে ভোট দিয়ে দিতেন, নবাবরা ভাবতেন এরা বুঝি তাদের ভোট দেয়, তারা রোজগার করেছে। যদি রোজগারই করে থাকতেন, ভোট ব্যাংকই হতো, মাইক্রো ম্যানেজমেন্টই হতো, তাহলে কি 2015-তে আমি ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছি, 16তে প্রেসিডেন্ট হয়েছে, 16 থেকে 18 আড়াই বছরের মধ্যে কি কংগ্রেস তাসের ঘরের মতো শেষ হয়ে যায়? সম্ভবই না। কংগ্রেস তো একটা সিটও পায়নি, সমস্ত সিটের মধ্যে জামানত যাও। তো কোথায় গেল সেই নবাবের দল? আর কমিউনিস্টরা 51টা সিট ছিল, 51টা সিট থেকে নেমে 17টাতে এসে পরে 16টাতে চলে এসে 51 থেকে 16তে নেমেছে। আর 16 তার জন্য চলে এসেছিল কারণ কি তাদের ক্যাডার বেসড ব্যবস্থা ছিল। এই কারণে 3 রাজ্যের মধ্যে কমিউনিস্ট চলে এসছে। যদি বাংলাতে ভারতীয় জনতা পার্টি শক্তিশালী থাকতো তাহলে কমিউনিস্টরা বাংলাতে এতদিন 34 বছর রাজ করতে পারে না। যদি ত্রিপুরাতে বিজেপি শক্তিশালী থাকতো
কমিউনিস্টরা প্রশ্নই ওঠে না এই রাজ্যের মধ্যে করতে পারে। যেই মাত্র দেখুন না বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি 2018-তে সত্তাতে এসছে, তো কমিউনিস্ট ধীরে ধীরে কম হচ্ছে, বাড়ার কোনো সুযোগ নেই। कि भारतीय जनता पार्टी सामने जाएगा नहीं। কমিউনিস্টের আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম তখন 16টা সিট ছিল, মানিকবাবু মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এখন কতটা আছে? 10টা নেই, না না একটা বক্সন করে গেছে 10টা, হিসাব আমি বেশি জানি, 10খানা আছে, মানে 6টা আবার কমে গেছে। On this day, huge number of people has gathered in the meeting, which is noticeable. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. In view of the upcoming Lok Sabha elections, a flag march was organized by West Agartala and East Agartala police in the capital city of Agartala on Saturday night. The flag march was led by West District Superintendent of Police Kiran Kumar K. Tripura police has organized a flag march on Saturday night keeping in view of the upcoming Lok Sabha election and by-election to the Ramnagar Assembly constituency. The flag march was led by West District Superintendent of Police Kiran Kumar K. Police personnel of West and East Police Station and Jawans of Central Paramilitary Forces participated in the flag march on this day. West District Superintendent of Police Kiran Kumar K informed that the date of Lok Sabha election has been announced. Defence administration are ready for the election. Defence workers are carrying out flag march in order to conduct the election peacefully, to create a fear-free environment, said SP Kiran Kumar K. जैसे कि आप जानते हैं आज इलेक्शन अनाउंस हो गया है, तो हम लोग जो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है ये एरिया पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग रेडी है इलेक्शन के लिए और जो भी लॉ अपने हैंड में लेंगे हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो कौन सी जगह में ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कर रहे हैं, इसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, दूसरे जगह पे SDPO और एडिशनल एसपी वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितना दिन चलेगा ये पूरा चलता रहेगा, इलेक्शन का बाद भी चलता रहेगा अंटिल काउंटिंग पोस्ट काउंटिंग। He further said that this kind of flag march will continue during the pre-election period. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. BJP Pristha Pramukh Sammelan was held in Nagar area under the initiative of Barjala Mandal Committee on Sunday ahead of the Lok Sabha election. West Tripura Seat candidate MP Biplab Kumar Deb, BJP State President Rajiv Bhattacharjee and others were present. The supporters of state BJP are making awareness programs and campaign across the state with maximum efforts. Likewise, BJP Pristha Pramukh Sammelan was held in Nagar area under the initiative of Barjala Mandal Committee on Sunday ahead of the Lok Sabha election. West Tripura Seat candidate MP Biplab Kumar Deb, BJP State President Rajiv Bhattacharjee and others were present. Barjala Mandal President Mukul Roy, ex-MLA Dr. Dilip Das and other members of BJP were also present at the event. আসলে কি গান্ধী পরিবার, নেহরু ছিল প্রথম প্রধানমন্ত্রী, জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের, আর সেই কংগ্রেস নেহরুর কংগ্রেস নয়, সেই কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস। সেই কংগ্রেস দেশ স্বাধীন করার জন্য যে টিম তৈরি হয়েছে তার নাম কংগ্রেস। কিন্তু জওহরলাল নেহরু সেই কংগ্রেসকে হাতিয়ে নিয়েছিল নাম, আর তারপর আমরা জানি বিপ্লব দেবের ছেলের নাম তো দেবই হয়, বিপ্লব দেবের মেয়ের নাম হবে সঙ্গে টাইটেল দেবী হয়। এখানে ডক্টর দিলীপ দাস আছেন, ওনার ছেলের নাম কি দৈপায়ন দাসী হয়। এখানে আমার মন্ডল প্রেসিডেন্ট আছে, ওনার নাম মুকুল রায়, আপনার ছেলের নাম কি মুকুল বাবু? ওই মুকুল বাবু গেছে গা সিপিএম এ, নাই সিপিএম। মুকুল বাবু
ছেলের নামই যাই নাম হোক রায়ই লিখবে সারনেম, মেয়ে থাকলে মেয়েও সারনেম রায় লিখবে। ভারতবর্ষের মধ্যে একটা প্রজাতি কংগ্রেসের, বাবার নাম জওহরলাল নেহরু, মেয়ের নাম ইন্দিরা গান্ধী। মেয়ে বিবাহ করেছে ফিরোজ খান, তো তার ছেলের নাম হওয়া উচিত ছিল রাজীব খান, হয়ে গেছে রাজীব গান্ধী। রাজীব গান্ধী বিবাহ করেছে সোনিয়াজিকে, উনিও হয়েছেন খান থেকে গান্ধী। উনাদের ছেলে উনি হবেন রাহুল খান, উনি হয়ে গেছেন রাহুল গান্ধী। আসলে গান্ধী টাইটেল মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীর ছেলেকে, পোতাকে, নাতিকে সে গান্ধী টাইটেল তাদের কাছে নেই, এরা এসে উধার নিয়ে ভারতবর্ষকে শাসন করছিল 65 বছর যাবত। আর তার পরিণাম কি পেয়েছে মহিলারা, কি পেয়েছে নজওয়ানরা, কি পেয়েছে বুজুর্গরা, কি দিয়েছে ভারতবর্ষকে? 65 বছর শাসন, এখানেও 25 বছর ক্রমাগত কমিউনিস্টের শাসন, তার আগে 10 বছরের শাসন, আর মিলিবাগত শাসন ছিল। এখানে কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট, যারা কংগ্রেসের নেতৃত্ব আর তারা কমিউনিস্টের সঙ্গে অ্যালায়েন্স করে সরকার তারা ক্যান্ডিডেট দিয়েছে, বিধানসভা তো দিয়েছে, এখনো লোকসভা দিয়েছে। এদের লজ্জা হয় না? ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বর্জনত মার্ডার হয়েছে কংগ্রেস আর সিপিএম এর লড়াইয়ে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হাজারো মার যে কোর্ট খালি হয়েছে এই কংগ্রেস সিপিএম এর লড়াইয়ের কারণে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাহলে আপনাদের লড়াইয়ের কারণে যদি হাজারো ত্রিপুরাবাসী খুন হয়ে গেছে, 80তে দাঙ্গা হয়েছে, আর এখন একসঙ্গে হয়ে গেছেন 80 দাঙ্গার জন্য কংগ্রেস তখন বলতো যে 1980 সময় দাঙ্গা হয়েছে, জাতি দাঙ্গা, সেই দাঙ্গা সিপিএম করিয়েছে। যদি সিপিএম দাঙ্গা করিয়ে থাকে, এখন আবার সিপিএম কুলে গিয়ে বসে গেছে মেরে মিত্র। তার জন্য আমি সবসময় বলি, ত্রিপুরার মানুষের দুর্ভাগ্য ছিল নরেন্দ্র মোদী না আসার কারণে, অমিত ভাই শাহ না আসার কারণে, বিপ্লব দেব না আসার কারণে, যাদের যোগ্যতা নেই ত্রিপুরার মানুষকে শাসন করার, এরা 25 বছর টানা ত্রিপুরাতে সরকার বানিয়ে রেখে দিয়েছে। যাদের যোগ্যতা নাই অপোজিশনে বসার, যারা সিপিএম এর বিটিম ছিল, এখন তো এটিম হয়ে গেছে, এরা ত্রিপুরার মানুষকে বেবকুফ বানিয়ে লিডার অব অপোজিশন হয়ে যেত এই রাজ্যের মধ্যে। On this day, West Tripura seat candidate MP Biplab Kumar Dev, BJP State President Rajiv Bhattacharjee expressed their gratitude in the program, witnessing the huge crowd in the meeting. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. The East Agartala police arrested 4 thieves with stolen gas stove and a TV from Borjunagar school on Sunday. The arrested names are Sunil Debarma, Vijay Vishwas, Gopal Gupta and Bhanu Devnath. Several stolen items were recovered from them. On March 12, the headmaster of Borjunagar school went to the school and found that 2 furnaces of the midday meal had been raided by a group of thieves. Later, he informed the police station and reported the incident of theft to East Agartala police station in writing. According to that, the police investigated and first arrested Sunil Debarma and interrogated him. 2 furnaces were recovered while hidden in Nagarjala. Besides, the names of the 3 others came forward as involved in this theft. Their names are Vijay Vishwas, Gopal Gupta and Bhanu Devnath. A TV was also recovered from them. East Agartala police station OC Sanjit Sen gave details about the incident. অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আমাদের টাউনের বয়েজ বুদ্ধং স্কুলের প্রিন্সিপাল সুব্রত ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের থানাতে এসছেন। ওনাদের স্কুলের যে মিড ডে মিলের যে কাজ চলে, সেই মিড ডে মিলের রান্নার জন্য গ্যাসের চুল্লি আছে দুটো চুরি হয়েছে। তো অ্যাকচুয়ালি এখন স্কুলে মিড ডে মিল এক্সামের জন্য বন্ধ আছে, তো মিড ডে মিল রুমটা বন্ধই ছিল। তো উনি 12 তারিখ আমাদের এখানে বারবিলি একটা ইনফরমেশান দিয়েছেন, ঘরটা খুলে দেখে চুল্লিগুলা নেই। তো গতকালকে উনি এসে আমাদের এখানে একটা রিটেন কমপ্লেন দিয়েছে। তো সেই মোতাবেক আমরা আমাদের যে স্টাফ এবং আদার অফিসার্সরা যারা আছে তাদের আমরা কাজে লাগাই
এবং সাসপেক্টেড হিসাবে আমরা প্রথমে সুনীল দেববর্মা একজন আছে আমাদের এলাকাতেই, সে ঘোরাঘোরা করে বটতলা এবং গুলবাজার এরিয়াতে। সে প্রিভিয়াসলি আরও অনেক কেসে অ্যারেস্ট হয়েছে আমাদের এখানে। তো তাকে আমরা তুলে আনি, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সে কনফেস করেছে যে সে স্কুলের চুল্লিগুলি আরও কিছুদিন আগেই চুরি করেছে। তো বিক্রি করেনি, এগুলাকে সে কনসিল করে রেখেছে। লালমাটি একটা নতুন অ্যাবান্ডন কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং হচ্ছে, সেখানে কনসিল করে রেখেছে। তখন তাকে নিয়ে গিয়ে আমাদের অফিসার এবং স্টাফ চুল্লিগুলো সেখান থেকে রিকভারি করে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তার সাথে আর কারা কারা ছিল জানতে পারি। তখন বিজয় বিশ্বাস, গোপাল গুপ্ত এবং ভানু দেবনাথ, তারা তিনজনও তার সাথে ছিল। তাদেরও আমরা এই এলাকা থেকেই, গুলবাজার এরিয়া থেকেই আমরা তুলি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানতে পারি যে তাদের কাছে একটা টিভিও আছে। টিভিটা এতে ভানু আপনার যে ওল্ড সেন্ট্রাল জেল, এখানে একটা নিউ কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং হচ্ছে, সেখানে কনসিল করে রেখেছে। তো সেখান থেকে আমরা টিভিটা রিকভারি করেছি। যদিও টিভিটা মিসিং বা চুরির ব্যাপারে আমাদের রিটেন কমপ্লেন নেই, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমরা জানতে পারি যে টিভিটা থেকে আপনার মান্দাই দিক থেকে কোথায় থেকে তারা চুরি করেছে। তো বিক্রি করতে পারিনি, সেটা আমরা রিকভারি করেছি। এখানে রিসেন্টলি 1-2টা ইনসিডেন্ট হচ্ছে, আমরা তাদের মধ্যে থেকে তাদের রিমান্ডে এনে আরও দেখব আর কোন চুরির কেসে তারা ইনভলভ আছে এবং কারা কারা আরও জড়িত আছে তাদেরও আমরা ডিটেইন করার চেষ্টা করি। এখন পর্যন্ত আমরা 4 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। East Agartala Police Station OC Sanjay Sen further said that they will be sent to the court today. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chinikhorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। 3রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়না